Good afternoon, everyone. Am I audible to all? Yes, ma'am. Hello. Am I audible to all? Yes, ma'am. Okay. Good afternoon, everyone. I'm your practical teacher. From today onwards, I'm going to conduct your practical. So, firstly, I will introduce myself. I'm Professor Y.S. Patil, Department of Agricultural Extension, Dadasaheb Mokashi Agriculture College. So today we are going to study what are the practicals and what we are going to study in this particular practicals. So firstly, our course number is extension 355 and course title is entrepreneurship development and business communication. So then this is our fifth semester. This course is 1+1 means total 2 credits course is this. So firstly we are going to see what are the contents are there in this course. Then first our practical exercise is assessing entrepreneur potential. In this we are going to see what is assessment means, what is entrepreneur means, from where this term entrepreneur was derived, and how this term works, or what is the potential of entrepreneur and how this potential can be find out, or how this potential can be viewed, or how this potential can be seen from this topic or from this exercise. Then next exercise we are going to study, that is assessment of problem solving activity. Then what is problem solving, then what is the which types of activities we have to assess, or which types of activities we have to conduct to solve the problems of this entrepreneur. Entrepreneur means what? The person who does the business or the new things, that is known as entrepreneur. Then next exercise we are going to study the exercises in creativity. Then what is creativity, how it is developed, or how it is managed. These things we are going to see in this third exercise. Then next exercise is conducting market survey to know the demands for different products. Then what is the market survey, why it is conducted, what are the different types of market survey, under which market survey what things can we do survey this does this survey have to conduct in a qualitative form or in a quantitative form, or which types of survey we are going to take or we are going to conduct. In this we are going to study means what is market survey, how it is conducted, then what is the actual demand of the market survey, then how the demand is understood by doing this type of market survey. Then next practical is preparing advertisements for popularization of products and news writing. Then firstly in this practical we are going to study what is meant by advertisement, then how it is done, by which media it is done, and how the product is popularized, or how the product is well known, or how the product is reached till the customers or consumers through these different advertisements. Then the advertisements of different products or the different news writings, what are the different types of news writing, what is the importance of news writing, then what is the actual news writing format is, or what are the different types of news writing. This we are going to study in this fifth number exercise. Then next is preparing project proposals. Then why the project proposals are prepared, how the project proposals works, or how it is prepared, this we are going to study in this project proposals. Then next is combined exercise, that is 7 number and 8 number exercise, that is individual and group presentations, evaluation of presentation. Then what is the presentation, then how it is prepared, or which types of presentations are prepared, what are the basic requirements of the presentations, which types of body language we should use, or which types of gestures, postures we are using during this presentation purpose. Then what is group presentation, or how the group presentation is conducted, or what is individual presentation and how it is going to be conducted, that we see in this type of in this exercise. Then how the presentation of another person or of ourself it is evaluated, or how it is understood, that we are going to see in this exercise.
Then next is 9 number exercise is telephonic conversation. We know different types of conversation or communication means what. Then we are going to study how the telephonic conversation is conducted. Then what are the manners, etiquettes we should use during conducting this telephonic conversation. This we are going to study in this particular exercise. Then what should be the rate of speech means delivering words, the rate of delivering words, what should be that. This we are going to see in this exercise. Then how your voice should be clear means that should be audible to the next person or to the another person with whom you are doing the conversation. Then what type of clarity your voice should be. Then how you should speak with another person. Then listening politeness, or what type of listening skills you should have, what type of speaking skills you should have, which types of telephonic etiquettes you should have, or manners. This we are going to study in this our exercise. Then next exercise is conducting meeting, purpose, process, participation, physical arrangements, recording and writing of minutes of meeting. In this exercise, we are going to study how the meeting is organized or it is conducted. In this, what is the purpose of the meeting, why it is started or why it is conducted. Then what is the actual procedure of the meeting conduction, or what is the participation, how we should participate in a particular type of meeting, or physical arrangements, what type of physical arrangements we should do during the organization of meeting, or recording, how the record should be maintained when we have organized one type of meeting. Then writing minutes of meeting means writing of minutes of meeting means you have to record all the minutes or all the important points, what happened or what took place when the meeting were conducted. This we have to study in this particular exercise. Then next is 11 number exercise is seminar and conferences. How it is how we can participate in this seminar and conferences we are going to study in this. Then which types of body languages we should use, which types of body languages we should not use during this seminar and conferences we have to study. And during these seminars and conferences, how we can participate in this particular seminar and conferences, how we can make our impression on our this audience. These things we are going to study in this particular practical. Then next is conducting mock interviews. You all know that day to day life we are facing different types of competitions, and for that particular competitions we have to prepare physically and mentally. For that purpose different interviews are taking place. Then what is mock interview, how it is conducted, how the team spirit is judged from this mock interviews, what is your ability or what is your mentality, that is also tested from this. Then which types of leadership qualities you have, that can be tested through this mock interviews. Then next our 13 number practical is group discussion and debates on current topics. What is group discussion in day to day life? We know that for taking admission to different faculties or different institutions, there is the organization of group discussions. We in short we say it as a GD. Then how the GDs are organized, which types of debates are taken place, and what information does we have about the current topics, or how the group discussions are conducted, or in which format they are conducted. In this exercise we are going to study. Then next is visit to entrepreneurship institute or case study of successful entrepreneurs. Means in this we have to study what is the means we have to study about the different stories of the successful entrepreneurs means businessmen, or the persons who have launched their own business. Of these persons we have to study their success stories. And otherwise we have to, due to this pandemic situation, we cannot visit any type of entrepreneurship institute because there is lockdown and restrictions due to this pandemic situation. That's why we are going to study the success stories or the case studies of different entrepreneurs in this exercise number 14. Then last number exercise is exercise number 15 and 16. In this exercise number, we are going to study how the presentation. In previous exercise, we have studied what is means we are going to study this what is individual presentation or what is group presentation. According to that, in 15th and 16th exercise, you will be allotted different types of chapters or topics. On that topics or chapters, you have to prepare your particular presentation, and from that presentation you have to
prepare the different presentations, and you have to give these presentations in our this exercise or in practical lecture. So today, firstly, till here understood? Okay. Then today's our practical first exercise number or practical number is first exercise number is our assessing entrepreneur potential. Then what is entrepreneur? From where this word entrepreneur is derived, or who firstly used this term? This today we are going to see in this particular practical. So our first practical is assessing entrepreneur potential. Entrepreneur means what? Entrepreneur means a person who uses or who set up the business, that is known as entrepreneur. Entrepreneur is a person who does the things in a innovative way, or who does the things old things in a new way, that is known as entrepreneur. In our day-to-day life, entrepreneur means a businessman. Then the word entrepreneur, the word entrepreneur is a French word, and it's derived from the French word entrepreneur, means its meaning is to undertake or to look after the activities which are going to do, that is known as the meaning of this entrepreneur. Entrepreneur is derived from the French word entrepreneur, and its meaning is to undertake. Then firstly, the Richard Cantillon, he was a French banker, and he used the first time term entrepreneur, and he first time used that word entrepreneur for the person who bears or who takes the risk in his life, or who bears the uncertainty in his life. That's why he used the person who are taking the moderate risk or calculated risk. For that persons, the Richard Cantillon used the term entrepreneur. Then what is the definition of entrepreneur according to Richard Cantillon? An agent who buys factors of production at certain prices in order to combine them into a product with a view to selling it at an uncertain price in future. The definition meaning is that the person, according to Richard Cantillon gave this definition of entrepreneur. According to Richard Cantillon, the meaning of this definition is the person who brings the any type of product in a certain price, means in a particular or a fixed price. That person brings the any type of product and sells in a future in a uncertain price, that is known as, that person is known as an entrepreneur. Then firstly our exercises, आजचा आपला पहिला एक्सरसाइज आहे असेसिंग आंतरप्रिनर पोटेन्शियल. मग आंतरप्रिनर कुणाला म्हटलं जातं? ह्याचं जरी आपण एंटरप्रिनर असं लिहित असलो तरी ह्याचं प्रोनाउन्सिएशन हे आपण आंतरप्रिनर किंवा ऑन्टरप्रिनर असं करत असतो. मग हा जो ऑन्टरप्रिनर वर्ड आहे, तर हा फर्स्ट टाइम कुठून डिराईव्ह केला किंवा कोणत्या लँग्वेज मधून डिराईव्ह केला? हा जो ऑन्टरप्रिनर वर्ड आहे हा फ्रेंच वर्ड ऑन्टरप्रेनरी वरून हा डिराईव्ह केलेला आहे, आणि ह्याचं मिनिंग आहे की ऑन्टरप्रेनरी किंवा ऑन्टरप्रिनरचं मिनिंग काय की टू अंडरटेक. मग ह्याच्यामध्ये कसं असतं की हा जो ऑन्टरप्रिनर जो पर्सन आहे, म्हणजे हा जो बिझनेस करणारा जो पर्सन आहे, त्याचं कसं असतं की तो कॅल्क्युलेटेड रिस्क घेतो, मॉडरेट रिस्क घेतो. कधी पण तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह एखाद्या वेळी विचारलं जाईल की ऑन्टरप्रिनर कशा टाईपची रिस्क घेतात किंवा व्हॉट टाइप ऑफ रिस्क डज ऑन्टरप्रिनर टेक्स, तर ते कॅल्क्युलेटेड रिस्क घेतात किंवा ते मॉडरेट रिस्क घेतात. ते हाय रिस्क पण घेत नाहीत, लो रिस्क पण घेत नाहीत त्यांच्या लाईफमध्ये किंवा त्यांच्या बिझनेसमध्ये. तर मग पहिल्यांदा हा ऑन्टरप्रिनर जो वर्ड आहे तो फर्स्ट टाइम कोणी यूज केला, तर ते रिचर्ड कॅन्टिलॉन जे होते त्यांनी हा वर्ड फर्स्ट टाइम यूज केला. रिचर्ड कॅन्टिलॉन हे एक फ्रेंच बँकर होते, आणि त्यांनी हा वर्ड अशा पर्सन साठी यूज केला की जे अनसर्टेनिटी आणि रिस्क घेतात. अनसर्टेनिटी म्हणजे काय की ते काय करतात, एंटरप्रेन्योर जे असतात, तर रिचर्ड कॅन्टिलॉनच्या अकॉर्डिंग त्यांनी इथे एक डेफिनेशन दिलेली आहे एंटरप्रेन्योरची. तर ती डेफिनेशन अशी आहे, an agent who buys factors of production at certain prices in order to combine them into a product with a view to selling it at an uncertain price in future. म्हणजे जो एंटरप्रेन्योर असतो तर तो काय करतो, म्हणजे जो बिझनेसमॅन असतो तर तो काय करतो की तो सर्टन प्राइस म्हणजे फिक्स्ड प्राइस, जेव्हा आपण एखादी गोष्ट विकत घेतो त्या टायमिंगला त्या गोष्टीची व्हॅल्यू किंवा त्या गोष्टीची किंमत ही ठरलेली असते. मग आपण त्या टायमिंगला काय करतो, त्या किमतीच्या
अकॉर्डिंग आपण ती गोष्ट विकत घेतो आणि त्याच्यानंतर तो पर्सन ती गोष्ट स्टोर करतो आणि अनसर्टन प्राइस म्हणजे काय ते की फ्युचरमध्ये त्या प्राइस म्हणजे त्या एखाद्या थिंगची किंवा एखाद्या प्रोडक्टची जी प्राइस आहे ती एकतर इन्क्रीज होऊ शकते किंवा डिक्रीज होऊ शकते. म्हणजे त्याच्याबद्दल त्याला काही माहिती नसतं की ती प्राइस इन्क्रीज होणार आहे की डिक्रीज होणार आहे. तर त्याला अनसर्टन प्राइसला तर ती गोष्ट विकत असतो. तर त्या पर्सनला एंटरप्रेन्योर असं म्हटलं जातं. मग याच्यामध्ये असेसिंग म्हणजे काय किंवा एंटरप्रेन्योर म्हणजे काय किंवा पोटेन्शियल म्हणजे काय किंवा एंटरप्रेन्योरियल पोटेन्शियल म्हणजे काय, तर ह्या कन्सेप्ट किंवा ह्या टर्म्स आता आपण बघणार आहोत. असेसिंग मीन्स टू जज और टू डिसाइड द अमाउंट, value, quality, or importance of something. Assessing means, in short, to find out, means to find out or to decide or to judge the any type of amount of the product or value of the product or quality of the product or importance of the product or importance of the productivity or any type of service that we are going to judge, decide, or we are going to find out. That is known as assessing. Assessing म्हणजे काय की एखाद्या गोष्टीची किंमत फाइंड आउट करणं किंवा त्याची जे काही इम्पॉर्टन्स असते ते फाइंड आउट करणं, त्याची क्वालिटी कशी आहे ते फाइंड आउट करणं, तर त्याला असेसिंग असं म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर एंटरप्रेन्योर, हु इज नोन एज एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर इज वन हु इनिशिएट्स अँड एस्टॅब्लिशेस अन इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी और एंटरप्राइज. तर एंटरप्रेन्योर म्हणजे कोण असतं की जो पर्सन एखादी एस्टॅब्लिश करतो. एस्टॅब्लिश म्हणजे नवीन गोष्ट स्टार्ट करतो किंवा इनिशिएट म्हणजे काय करतो की तिथून त्या गोष्टीची सुरुवात करतो की म्हणजे त्याच्यातून इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी किंवा एखाद्या एंटरप्राइज म्हणजे बिझनेसची किंवा एखाद्या जे काय एंटरप्रेन्योरचा जो काही त्याचा बिझनेस सेटअप असतो त्याची जी काही सुरुवात करतो, तर त्या अशा पर्सनला एंटरप्रेन्योर असं म्हटलं जातं. देन नेक्स्ट इज पोटेन्शियल. व्हॉट इज पोटेन्शियल? Potential means it is the actual capacity or having or showing the capacity to develop into something in the future. Means potential means what type of potential does you have. This means what type of capacity you have. म्हणजे काय की त्या पर्सन मध्ये जो कोण बिझनेस सेटअप करतो म्हणजे जो कोण तो एंटरप्रेन्योर आहे तर त्याच्यातली कॅपॅसिटी म्हणजे काय की तो कोणत्या टाईपचे त्याच्यामध्ये पोटेन्शियल्स आहेत किंवा त्याच्यामध्ये कोणत्या टाईपच्या कॅपॅबिलिटीज आहेत तर त्याला आपण कॅपॅसिटी असं म्हणतो. मग त्याच्यातून आपण काही गोष्टी बघू शकतो की त्याच्यामध्ये आपण काय फाइंड आउट करणार आहे की एखादा जो पर्सन आहे तर तो बिझनेस सेटअप करत असताना त्याच्यामध्ये कोणत्या टाईपचे पोटेन्शियल्स आहेत, त्याच्यामध्ये कोणत्या टाईपच्या क्वालिटीज आहेत किंवा कोणत्या टाईपच्या कॅपॅबिलिटीज आहेत की ज्याच्यामुळे तो एक एंटरप्रेन्योर बनू शकतो किंवा तो एका टाईपचा बिझनेस रन करू शकतो. तर हे आपण याच्यामधून फाइंड आउट करणार आहोत ह्या एक्सरसाइज मधून. देन नेक्स्ट इज व्हॉट इज एंटरप्रेन्योरियल पोटेन्शियल. एंटरप्रेन्योरियल पोटेन्शियल मीन्स it is perceived desirability, perceived feasibility, and propensity to act that influence the individual's intention to create a business. Means intention or the ability to influence other people's, that is known as entrepreneurial potential to create a new type of business or new type of venture, that is known as entrepreneurial potential. तर एंटरप्रेन्योरियल पोटेन्शियल म्हणजे काय असतं की एखाद्या पर्सनची डिझायर असतं म्हणजे त्याची इच्छा असते, विश असते, त्याच्यामध्ये फिजिबिलिटी असते, म्हणजे त्याच्यामध्ये त्याची एक टाईपची त्याची विल पॉवर असते. तर त्याच्या थ्रू तो काय करतो, इन्फ्लुएन्स करणं. इन्फ्लुएन्स म्हणजे काय करणं, आपण एखाद्यावरती प्रभाव टाकतो किंवा एखाद्या गोष्टीवरती आपण एखाद्याला आपल्याला कन्व्हिन्स करतो, तर त्याला इन्फ्लुएन्स असं म्हटलं जातं. मग त्याच्यामधून आपण काय करतो, एखाद्या पर्सनला आपण इन्फ्लुएन्स करायचं किंवा त्याला कन्व्हिन्स करायचं कशासाठी की आपल्या बिझनेसकडे तो अट्रॅक्ट होण्यासाठी किंवा आपल्या कंझ्युमर बनण्यासाठी किंवा तो नवीन टाईपचा एखादा बिझनेस आपण जेव्हा सेटअप करत असतो तर त्या टाइमला त्याला एंटरप्रेन्योरियल पोटेन्शियल असं म्हटलं जातं. म्हणजे त्या पर्टिक्युलर जो एंटरप्रेनर आहे किंवा एंटरप्रेनर जो आहे तर त्याच्यासाठी त्याच्यामधली जी कॅपॅबिलिटी आहे किंवा त्याच्यामधलं एक टाईपचं फिजिबिलिटी आहे किंवा एक टाईपचं त्याचे इन्फ्लुएन्स करण्याची ऍक्टिव्हिटी आहे तर त्याला एंटरप्रेन्योरियल पोटेन्शियल असं म्हटलं जातं. तर हे डिफरंट कन्सेप्ट होते. म्हणजे आपण जे एंटरप्रेन्योर टर्म जे आहे ती कुठून डिराईव्ह केली, तो एक फ्रेंच वर्ड वरून डिराईव्ह केली. त्याचं मीनिंग टू अंडरटेक आहे. तर ही फर्स्ट टाइम टर्म कोणी यूज केली, रिचर्ड कॅन्टिलॉन यांनी यूज केली. मग अकॉर्डिंग टू रिचर्ड कॅन्टिलॉन एंटरप्रेन्योरची त्यांनी एक डेफिनेशन दिलेली आहे. म्हणजे तो एक असा पर्सन असतो की जो सर्टन प्राइसेसला एखादा प्रोडक्ट विकत घेतो आणि अनसर्टन प्राइसेसला फ्युचरमध्ये ती गोष्ट विकतो, तर त्याला एंटरप्रेन्योर असं म्हटलं जातं.
त्याच्यानंतर असेसिंग म्हणजे काय, की एखाद्या गोष्टीची आपण जे काय आहे ते व्हॅल्यू डिसाइड करायची, फाइंड आउट करायची किंवा जज करायची, तर त्याला असेसिंग असं म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर आंतरप्रिनर म्हणजे काय, की जो एखादा पर्सन नवीन गोष्टी स्टार्ट करतो किंवा एस्टॅब्लिश करतो तर इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटीसाठी म्हणजे फायनान्शियल प्रॉफिटसाठी किंवा फायनान्शियल बेसिस क्रिएट करण्यासाठी एखादं एंटरप्राइज सेटअप करतो, एखादा बिझनेस सेटअप करतो, तर त्याला आंतरप्रिनर असं म्हटलं जातं. मग त्यांच्यातलं पोटेन्शियल म्हणजे त्यांची कॅपॅसिटी किंवा कॅपॅबिलिटी, तर त्याला पोटेन्शियल असं म्हटलं जातं. मग आंतरप्रिनरियल पोटेन्शियल म्हणजे काय, की त्यांची जी एक विश असते किंवा त्यांच्यामधली एक क्वालिटी असते, की दुसऱ्यांना इन्फ्लुअन्स करू शकतात आणि त्याच्या अकॉर्डिंग ते त्यांच्या बिझनेसमध्ये एक टाइपचं इंटेन्शन क्रिएट करू शकतात, लोकांना इन्फ्लुअन्स करून, तर त्याला आंतरप्रिनरियल पोटेन्शियल असं म्हटलं जातं. देन नेक्स्ट इज identifying. By different methods we can identify the potential entrepreneurs or the capable entrepreneurs or the capacity of entrepreneurs we can identify by these different methods. Then next by which are these different methods or how the identification of the potential capability or capacity of entrepreneurs is find out, this we are going to see in this point. Then identifying potential entrepreneur means what? Inherent viability of the project planning, project implementation, and project management. Through these different 4 points or different these four important sections, we can identify is does that entrepreneur is potential for setting up an enterprise or running up an enterprise, or he is not potential or he is not capable for running any type of enterprise, that we are going to study in this. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय आहे, की आपला एखादा आंतरप्रिनर किंवा एखादा बिझनेसमन त्याच्यामध्ये ती कॅपॅबिलिटी आहे का, किंवा त्याच्यामध्ये ती कॅपॅसिटी आहे का, किंवा त्याच्यामध्ये ते टाईपचं पोटेन्शियल आहे का, की एखादा बिझनेस रन करण्यासाठी, एखादा एंटरप्राइज रन करण्यासाठी. तर हे आपण ह्या 4 गोष्टींवरून फाइंड आउट करू शकतो. मग त्या कोणत्या 4 गोष्टी आहेत? इनहरंट व्हायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. इनहरंट व्हायबिलिटी म्हणजे काय असतं त्याच्यामध्ये, की तो प्रोजेक्ट किती टाइमसाठी व्हायबल असू शकतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता आपण ऍग्रीचे स्टुडंट्स आहोत, तर त्याच्यामध्ये व्हायबिलिटी आपल्याला सीडची फाइंड आउट करायची असते. सीडची व्हायबिलिटी म्हणजे काय, की ते सीड आपण जर सो केलं, तर त्या सो केल्यानंतर ते किती टायमिंग मध्ये जर्मिनेट होऊ शकतं, किती टायमिंग मध्ये त्याला एम्ब्रिओ येऊ शकतं, प्ल्युम्युल रॅडिकल त्याच्यामधून येऊ शकतं. तर ह्या गोष्टी आपण काय करतो, की त्याच्यामध्ये व्हायबिलिटी आहे का, म्हणजे ते कॅपेबल आहे का, की ते जर्मिनेट होण्यासाठी, हे जेव्हा फाइंड आउट करतो. मग तसंच आंतरप्रिनरचं जे काही पोटेन्शियल आहे, किंवा तो एखादा एंटरप्राइज सेटअप करत असेल, तर त्या टायमिंगला त्यांनी सेटअप केलेला एंटरप्राइज हा व्हायबल आहे का, किंवा त्याचे जे काही आयडियाज आहेत किंवा त्याचे जे काही बेसिक इम्प्लिमेंटेशन्स आहेत, तर त्याच्या अकॉर्डिंग आपण हे फाइंड आउट करू शकतो. म्हणजे ते प्रोजेक्ट त्यांनी जो सेटअप केला, म्हणजे त्यांनी जो प्रोजेक्ट म्हणजे एंटरप्राइज सेटअप केला किंवा जो त्यांनी बिझनेस सेटअप केला, तो ऍक्च्युअली व्हायबल आहे का. व्हायबल म्हणजे तो व्यवस्थित रन होऊ शकतो का, किंवा तो त्याचं ऍक्च्युअल लाईफ म्हणजे त्याचा जो डिफरंट इनोव्हेटिव्ह आयडिया असेल, इनोव्हेटिव्ह म्हणजे नवीन आयडिया असेल, तर त्याच्या अकॉर्डिंग तो वर्क करू शकतो का, किंवा किती टाइम पिरियड मध्ये तो मार्केटमध्ये टिकू शकतो, किंवा त्याला त्याच्यामध्ये मार्केटमध्ये टिकण्यासाठी नवीन कोणत्या गोष्टी केल्या पाहिजेत, तर हे याच्यामधून आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. देन नेक्स्ट थिंग इज प्रोजेक्ट प्लॅनिंग. बिफोर स्टार्टिंग any type of project, we have to prepare a plan. We have to prepare a particular plan of that project, how we are going to establish that particular type of project, how we are going to finance that particular type of project, which types of labors we are going to use, means in that labors, skilled labors or unskilled labors we are going to use, what type of payment or what type of incentives we are going to provide them, then what is the input, then how much we are going to give the input, and what much type of we are getting the output. This type of calculations we have to made in this project planning. तर हे प्रोजेक्ट प्लॅनिंग म्हणजे कोणता पण बिझनेस सेटअप करण्यासाठी, फॉर एक्झाम्पल आपल्याला जर घर बांधायचं असेल, तर त्याच्या आधी पण आपण एक टाइपचा एक प्रोजेक्ट सेटअप करतो, किंवा त्याच्या आधी आपण घराची डिझाईन बनवतो. तर तशा टाइपमध्ये आपण काय करायचं, की प्रोजेक्ट प्लॅनिंग करायचं, की कशा टाइपने आपल्याला एखादा प्रोजेक्ट बनवायचा आहे, किंवा आपल्याला कोणत्या टाइपमध्ये आपला बिझनेस सेटअप करायचा आहे, एंटरप्राइज आपलं सेटअप करायचं आहे. मग त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा आपण काय प्लॅनिंग करतो, की ती बिल्डिंग कशी असावी, तर कोणत्या टाइपचा आपण बिझनेस स्टार्ट करणार आहोत, त्याच्यावरती त्या बिल्डिंगचं स्ट्रक्चर कसं असेल, मग त्या
प्रोडक्ट वरती आपण डिसाइड करतो की किती टाईपच्या आपल्या बिल्डिंगच्या त्या प्रोसेसमध्ये किंवा आपण ते प्रोजेक्ट प्रिपेअर करत असताना किती टाईपच्या आपल्याला गोष्टी लागतील. म्हणजे त्याच्यामध्ये बिल्डिंगचं स्ट्रक्चर असेल, बिल्डिंगचं मेंटेनन्स असेल किंवा जे डिफरंट टाईपच्या फॅसिलिटीज लागतात. फॉर एक्झाम्पल एखादा बिझनेस सेटअप करत असताना मग तिथे इलेक्ट्रिसिटी फॅसिलिटी लागते. त्याच्यानंतर आपल्याला वॉटर फॅसिलिटीज लागतात. तर ह्या टाईपच्या जो आपला प्रॉपर मार्केट एरियामधला जो आपल्याला बिल्डिंग सेटअप करायची आहे, तर त्या टाईपचं आपल्याला एक प्रोजेक्ट प्लॅनिंग बनवावं लागतं एखादं एंटरप्राइज सेटअप करण्यासाठी. त्याच्यानंतर प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन. देन व्हॉट इज प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन? आफ्टर प्रिपेअरिंग अ पर्टिक्युलर प्लॅन, we have to execute that plan and we have to implement, means in actual or in real basis we have to find out how we are going to implement or how we are going to start that particular enterprise. That is known as project implementation. प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे काय असतं, की आपण आता एक प्लॅनिंग बनवलं की आपण एंटरप्राइज कसं सेटअप करायचं किंवा कोणत्या टाईपच्या रिक्वायरमेंट्स आपल्याला लागतील ते प्रोजेक्ट सेटअप करण्यासाठी. त्याच्यानंतर प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे काय करायचं असतं, की आपण ते एक रफ चार्ट किंवा रफ आपण एक फॉर्मॅट तयार केला की आपलं प्रोजेक्ट कसं असेल किंवा आपलं जे काही एंटरप्राइज असेल तर ते कोणत्या टाईपचं असेल, त्याच्या अकॉर्डिंग आपण ते इम्प्लिमेंट कसं करायचं. म्हणजे त्याचं बिल्डिंगचं कसं कन्स्ट्रक्शन असेल, स्ट्रक्चर असेल, फॅसिलिटीज असतील, तर आपण त्याच्यासाठी इनपुट किंवा रॉ मटेरियल कुठून आणायचं, त्याच्यानंतर प्रोसेसिंग कसं करायचं किंवा त्याच्यावरती आपण जर लेबर्स कशा टाईपचे ठेवायचे, मग त्यांना पेमेंट किती द्यायचं, मग आपल्याला कोणत्या स्किल्ड लेबर्स ठेवायचे. स्किल्ड लेबर्स म्हणजे ज्यांना पर्टिक्युलर त्या त्या डिपार्टमेंटमध्ये एक्सपिरियन्स असेल, त्यांना त्या गोष्टीबद्दल नॉलेज असेल, म्हणजे त्यांना खूप वर्षाचा एक्सपिरियन्स असेल ते वर्क करण्याचा, त्यांना स्किल्ड लेबर्स म्हटलं जातं. मग असे लेबर्स ठेवायचे की अनस्किल्ड लेबर्स ठेवायचे, तर ह्या गोष्टींवरती आपण डिसायडेशन करतो किंवा आपण ह्या गोष्टी डिसाइड करतो. त्याच्यानंतर आपण काय करतो की ऍक्च्युअल तो प्रोजेक्ट स्टार्ट केल्यानंतर किंवा एखादा बिझनेस आपण स्टार्ट केल्यानंतर मग तो कसा रन करायचा, त्याच्यासाठी रॉ मटेरियलसाठी आपण किती पे करायचं, आपण इनपुटला किती पे करायचं, रॉ मटेरियलला किती पे करायचं, मग आउटपुट आपलं किती क्वांटिटीला किंवा किती पैशांमध्ये विकलं पाहिजे, त्याच्यातून आपला जो काही इनपुटला पैसा आपण इन्व्हेस्ट केला तर तो आपल्याला त्याच्यातून तो पैसा आपला इज इक्वल्स टू होऊन प्लस वरती आपल्याला प्रॉफिट कसं मिळेल, ह्या गोष्टींचा सगळ्या ह्या प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन मध्ये आपण विचार केला पाहिजे किंवा ऍक्च्युअली आपण इथं हे आपलं एंटरप्राइज किंवा बिझनेस हे स्टार्ट करत असतो इम्प्लिमेंटेशन मध्ये. देन नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट. प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट म्हणजे काय असतं, की आता तुम्ही एक एखाद्या टाईपचा एंटरप्राइज किंवा बिझनेस स्टार्ट केला. मग तो बिझनेस स्टार्ट करत असताना तुम्हाला कोणत्या गोष्टी मॅनेज केल्या पाहिजेत, तुमचे लेबर्स मॅनेज केले पाहिजेत, तुमचे जे काही मशिनरी असतील त्या मॅनेज केल्या पाहिजेत, तुमच्या जे काही डिफरंट फॅसिलिटीज लेबर्सला लागत असतील, तुमच्या बिझनेससाठी लागत असतील, त्या फॅसिलिटीज टाइमली प्रोव्हाइड होत आहेत का किंवा त्या कशा मॅनेज केल्या पाहिजेत, ह्या गोष्टी आपण याच्यामध्ये बघत असतो. तर याच्यावरून ह्या गोष्टींचं ज्याच्याकडे प्रॉपरली पर्टिक्युलर प्लॅनिंग अवेलेबल असतं, तोच पर्सन हा पर्टिक्युलर गुड टाईपचा एंटरप्रेन्योर बनू शकतो आणि त्याच्यावरून त्याची कॅपॅसिटी, कॅपेबिलिटी किंवा त्याचं पोटेन्शियल हे आपण फाइंड आउट करू शकतो. बाय दिस डिफरंट 4 थिंग्स वी कॅन फाइंड आउट, वी कॅन इझिली आयडेंटिफाय द ऍक्च्युअल पोटेन्शियल ऑफ दॅट पर्टिक्युलर एंटरप्रेन्योर. देन नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरियल कॅपॅसिटी, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटन्सी. What are the different entrepreneurial competency? There are five these factors comes in this entrepreneurial competency. Competency means to adjust or to fix up with some type of thing, that is known as entrepreneurial competency. म्हणजे आपण कॉम्पिटन्सी किंवा कॉम्पॅटिबिलिटी कशाला म्हणतो, की एखादी गोष्ट त्या ठिकाणी ऍडजस्ट होत असेल, मॅच होत असेल, तर त्याला कॉम्पिटन्सी असं म्हटलं जातं किंवा कॉम्पॅटिबिलिटी असं म्हटलं जातं. Then which things make an entrepreneur competent or compatible in his environment or in a market, that we are going to study by these different things. Firstly, knowledge. That entrepreneur should have the different knowledge regarding regarding that a particular project which he is going to set up or which he has already set up. That of that particular project he have the equal or required knowledge. म्हणजे त्यांनी जो एक टाईपचा प्रोजेक्ट सेटअप केलेला आहे किंवा एक टाईपचा बिझनेस सेटअप केलेला आहे, त्याच्या रिगार्डिंग त्याला प्रॉपर अप्रोप्रिएट नॉलेज हे असायला हवं. त्याच्यामध्ये त्यांनी काय केलं पाहिजे, he have to collect different types of facts, values and information regarding that particular project or different regarding that particular enterprise, and according to that he have to take different types of decisions, means how he will work for that project or how he will run the
project. That type of knowledge he should have. Then next is set of skill. He should have the all the required skills for his business. Then only he is able to run the business in a proper way. That is known as a set of skill. Means ability to demonstrate a sequence of behavior in attaining a performance. Means before setting up an enterprise, he should be have lots of skill. Means he should be able to manage all his skill, or he should have the knowledge regarding all these skills which are going to be used in his enterprise. म्हणजे त्या जो कोण पर्सन आहे, जो कोण एंटरप्रेन्योर आहे, तर त्यांनी काय केलं पाहिजे, पहिल्यांदा त्याच्याकडे नॉलेज असलं पाहिजे त्या बिझनेस मध्ये. त्यांनी स्वतःला ऍडजस्ट करण्यासाठी किंवा कम्पॅटेबल असण्यासाठी किंवा मार्केटमध्ये जे काही कॉम्पिटिशन आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला टिकण्यासाठी, लास्ट पर्यंत टिकून राहण्यासाठी त्या कॉम्पिटिशन मध्ये त्याच्याकडे नॉलेज असलं पाहिजे. जो कोणता तो बिझनेस सेटअप करणार आहे त्याच्या रिगार्डिंग त्याच्याकडे नॉलेज अवेलेबल असलं पाहिजे. त्याच्यानंतर दुसरं आहे की सेटिंग ऑफ स्किल्स. म्हणजे त्याच्याकडे डिफरंट टाईपच्या स्किल्स असल्या पाहिजेत. म्हणजे त्याच्यामध्ये लिडरशिप स्किल्स असल्या पाहिजेत. त्याच्यामध्ये जे बिझनेस आहे तो हँडल करण्याच्या स्किल्स असल्या पाहिजेत. त्याच्यामध्ये डिफरंट जे काही मशिनरीज आहेत त्या यूज करण्याच्या पण त्याला स्किल्स असल्या पाहिजेत. त्याच्यानंतरच तो एक चांगला टाईपचा एंटरप्रेन्योर बनू शकतो आणि तेव्हाच तो त्या कॉम्पिटिशन मध्ये टिकू शकतो. देन नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएट पर्सनॅलिटी. मीन्स ही हॅव दी पॉझिटिव्ह मोटिव्ह, ही हॅव दी leadership qualities, and then only he have the positive traits such like the strengths. He should identify what types of strengths he is having, what types of weaknesses he is having, and does he is appropriate for conducting that type of enterprise or running that type of business. He should identify such those things, and then only he have to run the enterprise. तर अप्रोप्रिएट पर्सनॅलिटी म्हणजे काय असलं पाहिजे, की कोणीही बाय बर्थ सगळ्या ऍबिलिटीज घेऊन येत नाही. तर त्याच्यासाठी काय केलं पाहिजे, एंटरप्रेन्योरियल ऍबिलिटीज ज्या काय आहेत त्या आपण डे टू डे लाईफ किंवा डिफरंट एक्सपिरियन्स, डिफरंट ट्रेनिंग मधून आपण शिकत असतो. मग आपण एखादा बिझनेस सेटअप केला, मग त्या बिझनेससाठी आपण अप्रोप्रिएट आहे का, तर हे अप्रोप्रिएट कसं फाइंड आउट करायचं, आपण स्वतःचं स्वॅट अनालिसिस करायचं. स्वॅट अनालिसिस म्हणजे काय, की स्ट्रेंथ्स, विकनेसेस, ऑपॉर्च्युनिटीज आणि थ्रेट्स जे काय आपल्या असतील तर ते फाइंड आउट करायचे. जे काही विकनेसेस असतील तर ते आपण स्ट्रेंथ्स मध्ये कसे कन्वर्ट करू शकतो हे आपण त्याच्यासाठी आपण ट्राय करायचं किंवा त्या गोष्टी आपण फाइंड आउट करायच्या. त्याच्यानंतर आपण एक चांगल्या टाईपचा लीडर बनलं पाहिजे. लिडरशिप क्वालिटीज आपल्यामध्ये असले पाहिजेत. आपलं जे काही ऍटिट्यूड असला पाहिजे तो पॉझिटिव्ह असला पाहिजे. आपले जे काही मोटिव्ह असले पाहिजेत तर ते पण सगळ्यांना आपण इन्फ्लुएन्स करणारे मोटिव्ह असले पाहिजेत किंवा आपण एनकरेज करणारे मोटिव्ह असले पाहिजेत. तरच तो पर्सन त्या बिझनेससाठी कम्पॅटेबल असू शकतो किंवा त्याच्यामध्ये कॉम्पिटन्सी ही असू शकते. देन नेक्स्ट इज मोटिव्ह. व्हॉट टाइप्स ऑफ मोटिव्ह means an urge for which one has continuous concern that direct one towards certain action to satisfy the concern. Means which types of motives he should have, he should have that types of motives that he should continuously look after his business. He have to modify his business according to the requirements and according to the nature, and he have to take the quick action, quick decisions to run his proper business. Then next is traits. What are the traits? Means character traits means the characteristic way in which person responds to set of stimuli. मीन्स बाय म्हणजे जेव्हा एक एंटरप्रेन्योर असतो किंवा एक बिझनेसमॅन असतो तर त्याच्या टायमिंगला त्याच्यामध्ये पेशन्स असणं खूप इम्पॉर्टंट असतं. डिसिजन मेकिंग कॅपॅसिटी किंवा डिसिजन मेकिंग ॲबिलिटी असणं त्याच्यामध्ये खूप इम्पॉर्टंट असतं. लिडरशिप क्वालिटी असणं त्याच्यामध्ये खूप इम्पॉर्टंट असतं. कारण की प्रत्येक गोष्टीमध्ये जो एखादा एंटरप्रेन्योर असतो किंवा बिझनेसमॅन असतो तर त्यांनी काय करायचं असतं, क्विक डिसिजन्स घ्यायचे असतात. तर त्याच्यामध्ये त्यांनी प्रोज आणि कॉन्स म्हणजे त्याचे जे काय ऍडव्हान्टेजेस, डिसएडव्हान्टेजेस असतात ते बघून त्यांनी डिसिजन घेतलं पाहिजे. त्याच्या अकॉर्डिंग कोणत्याही गोष्टीला म्हणजे पटकन रिॲक्ट न करता पेशन्स ठेवून एखाद्या गोष्टीचा डिसिजन घेतला पाहिजे. ह्या सगळ्या ज्याच्यामध्ये क्वालिटीज असतात किंवा याच्या अकॉर्डिंग जो पर्सन जातो तोच त्या पर्टिक्युलर बिझनेससाठी किंवा एंटरप्रेन्योर म्हणून तो कम्पॅटेबल असू शकतो किंवा त्याच्यामध्ये ह्या डिफरंट टाईपच्या क्वालिटीज असल्यामुळेच तो त्या कॉम्पिटिशन मध्ये टिकू शकतो. तर हे होतं डिफरंट पोटेन्शियल म्हणजे जे कोणत्या बेसिसवरती आपण तो एंटरप्रेन्योर
पोटेन्शियल आहे का किंवा कॅपेबल आहे का एखादा एंटरप्राइज रन करण्यासाठी, हे आपण ह्या 4 गोष्टींवरून फाइंड आउट करू शकतो. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये तो त्या बिझनेस रन करण्यासाठी त्याच्यामध्ये कोणत्या कॉम्पिटन्सीज असल्या पाहिजेत किंवा कोणत्या कॉम्पॅटेबिलिटीज असल्या पाहिजेत, तेव्हाच तो एक टाइपचा गुड एंटरप्रेन्योर बनू शकतो. तर ह्या 5 टाइपच्या क्वालिटीज किंवा 5 टाइपचे फॅक्टर्स त्यांनी फॉलो केले पाहिजेत. त्याच्यानंतरच तो एक एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटन्सी त्याच्यामध्ये डेव्हलप होऊ शकते. देन नेक्स्ट इज identifying entrepreneurial competencies. By which way we can identify these entrepreneurial competencies we are going to see. Firstly, there are 2 types of competencies by which we can identify the entrepreneurial competency of a particular entrepreneur. First is soft skill competencies and next is hard skill competencies. Then what is difference between soft skill and hard skill? Soft skill means soft skills means which such like speaking skills, or what type of body language you are having, what types of etiquettes, manners, gesture, postures you are having, that is known as soft skills. Means such like decision making ability, leadership qualities, patience, such things comes under the soft skills. And hard skills means you are a skilled worker in some type of preparing any type of equipments, or preparing any types of machineries, or constructing any type of business, that is known as hard skills. Then under the soft skills म्हणजे आपण एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटन्सीज कशा आयडेंटिफाय करायच्या, तर त्या कशा आयडेंटिफाय म्हणजे एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटन्सी असण्यासाठी ह्या 5 फॅक्टर्स किंवा ह्या 5 क्वालिटीज त्या पर्सन मध्ये असल्या पाहिजेत. मग त्या 5 क्वालिटीज असल्यानंतर तो एक टाइपचा साऊंड एंटरप्रेन्योर आहे का, म्हणजे तो चांगला एंटरप्रेन्योर आहे का, हे कशावरून फाइंड आउट करायचे, किंवा त्याच्यामध्ये ह्या चांगल्या एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटन्सीज आहेत का, हे आपण कशा थ्रू फाइंड आउट करू शकतो. तर त्याच्यासाठी 2 कॉम्पिटन्सीज आपण आहेत, त्याचं डिवायडेशन कॉम्पिटन्सीजचं एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटन्सीजचं डिवायडेशन हे 2 कॉम्पिटन्सीज मध्ये केलेलं आहे. पहिला आहे सॉफ्ट स्किल्स कॉम्पिटन्सीज आणि दुसरा आहे हार्ड स्किल कॉम्पिटन्सीज. मग सॉफ्ट स्किल्स कॉम्पिटन्सीज म्हणजे काय असतं, की त्याच्यामध्ये कोणत्या कोणत्या स्किल्स आहेत, इनबिल्ट स्किल्स आहेत किंवा डेव्हलप्ड स्किल्स आहेत, ज्या की त्याच्या पर्सनॅलिटीशी रिलेटेड आहेत, तर त्याला सॉफ्ट स्किल कॉम्पिटन्सीज असं म्हटलं असतं. म्हणजे एखाद्याच्या मध्ये एखाद्याला इन्फ्लुएन्स करण्याचं, म्हणजे लोकांना इन्फ्लुएन्स करण्याची ॲबिलिटी असते, डिसिजन मेकिंग ॲबिलिटी असते, लिडरशिप क्वालिटी असते, किंवा प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग ॲबिलिटी असते, किंवा पर्सिव्हिव्ह स्किल्स असते. पर्सिव्हिव्ह स्किल म्हणजे एखादी गोष्ट समजून घ्यायची आणि त्याच्या रिलेटेड आपण वर्क करायचं, किंवा त्याच्या रिलेटेड आपण काम करायचं, किंवा त्याच्या रिलेटेड आपण रिस्पॉन्ड करायचं. तर ह्या ज्या स्किल्स असतात, तर ह्याला सॉफ्ट स्किल्स असं म्हटलं जातं. म्हणजे याच्यामध्ये आपण कोणत्याही टाईपच्या ह्या ज्या सॉफ्ट स्किल्स असतात, ते कोणाकडून एक्सचेंज होऊ शकत नाहीत, इंटरचेंज होऊ शकत नाहीत, किंवा ह्या आपण कोणाकडूनही प्रोफेशनली शिकू शकत नाही, किंवा याचे कोणत्याही टाईपचे सर्टिफिकेशन कोर्सेस नसतात ह्या सॉफ्ट स्किल्सचे. ह्या आपल्याला बाय बर्थ असतात, इन बिल्ट क्वालिटीज असतात आपल्या या. तर ह्याला सॉफ्ट स्किल्स कॉम्पिटन्सीज असं म्हणू शकतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे हार्ड स्किल कॉम्पिटन्सीज. जशा सॉफ्ट स्किल कॉम्पिटन्सीज ह्या आपण शिकू शकत नाही, प्रोफेशनली आपण ह्या अक्वायर करू शकत नाही. पण हार्ड स्किल कॉम्पिटन्सीज ज्या असतात त्या आपण प्रोफेशनली अक्वायर करू शकतो. त्याच्या रिगार्डिंग आपण एखादा सर्टिफिकेशन कोर्स करू शकतो, त्याच्या रिगार्डिंग आपण एखाद्या टाईपचं ट्रेनिंग घेऊ शकतो, कॉन्फरन्स अटेंड करू शकतो, सेमिनार्स अटेंड करू शकतो, वर्कशॉप्स अटेंड करू शकतो. तर त्याला आपण हार्ड स्किल कॉम्पिटन्सीज असं म्हटलं जातं. म्हणजे याच्यामध्ये आपण एखाद्या एज्युकेशन थ्रू, प्रोफेशन थ्रू, ट्रेनिंग थ्रू जे काही डिफरंट वर्कशॉप्स असतात ते अटेंड करून आपण याच्यामध्ये ह्या स्किल्स डेव्हलप करू शकतो. म्हणजे एखादा जर सिव्हिल इंजिनियर असेल तर तो बिल्डिंग बनवू शकतो, ऍग्रिकल्चरल इंजिनियर असेल तो एखाद्या टाईपच्या ऍग्रिकल्चरला लागणारी मशिनरीज बनवू शकतो. तर अशा टाईपच्या ज्या असतात तर त्याला हार्ड स्किल कॉम्पिटन्सीज असं म्हटलं जातं. तर इथपर्यंत सगळ्यांना समजली का ही एक्सरसाइज? येस मॅम. येस मॅम. एम आय ऑडिबल टू ऑल? इथपर्यंत सगळ्यांना शिकवलेलं समजलं का? ओके. देन
So in this exercise, तर हे जे आपण आता एक्सरसाइज बघितला, तर त्याच्यामध्ये आपण काय बघितलं, आपण याच्यामध्ये काय बघितलं की एंटरप्रेन्योर म्हणजे कोण असतो, त्याच्यातल्या पोटेन्शियल एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज किंवा कॉम्पिटन्सीज आपण कशा फाइंड आउट करायच्या, पोटेन्शियल एंटरप्रेन्योर कोणाला म्हणायचं, तर ह्या गोष्टी आपण बघितलेल्या आहेत. मग ह्या जो आता आपण एक्सरसाइज बघितलं किंवा फर्स्ट प्रॅक्टिकल बघितलं, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला एक एक्सरसाइज दिलेला आहे किंवा एक असाइनमेंट दिलेली आहे. तर त्या असाइनमेंट मध्ये आपल्याला काय सांगितलेलं आहे की आपण entrepreneurial means how we have to find out the entrepreneurial potential assessment test. We have to do the entrepreneurial potential assessment test. In this we have to find out, or we have to calculate what types of these characteristics the person who is an entrepreneur, does this person is having these types of characteristics or qualities or not. We have to find out through this entrepreneurial potential assessment test. For that purpose, this score is given for which types of qualities, which types of score we have to give from this we will understand. Means for finding out that is that person or is that entrepreneur is potential entrepreneur or he is lacking that potentiality, that is we are going to study through this, or we are going to find out through this. From this test we have to find out, म्हणजे आपल्याला एक टेस्ट करायची आहे की एखादा बिझनेसमॅन असेल किंवा एंटरप्रेन्योर असेल, तर त्याच्यामध्ये खरंच ती पोटेन्शियबिलिटी आहे का, कॅपॅसिटी आहे का, कॅपॅबिलिटी आहे का की एखादा बिझनेस रन करण्याची. तर त्याच्यासाठी आपण एक एंटरप्रेन्योरियल पोटेन्शियल असेसमेंट टेस्ट कंडक्ट करणार आहोत. तर ही तुम्हाला एक एक्सरसाइज आहे, तर ही तुम्ही कशी कंडक्ट करायची आहे की जर एखाद्या पर्सन मध्ये एंटरप्रेन्योरियल पोटेन्शियल असेल, मग त्या एंटरप्रेन्योरियल पोटेन्शियल कशा थ्रू आपण फाइंड आउट करायचं की त्याच्यामध्ये म्हणजे जर काही प्रोजेक्ट प्लॅनिंग आहे का, प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन आहे का, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट आहे का, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्याच्यात असतील तर त्याला त्या पर्सन मध्ये असतील तर त्याला आपण स्कोर किती देऊ शकतो, तर त्याला त्याच्यामध्ये ज्याच्यात ह्या पोटेन्शियल क्वालिटीज, एंटरप्रेन्योरियल पोटेन्शियल क्वालिटीज कमी असतील तर त्याला मिनिमम स्कोर हा 21 देऊ शकतो, ज्याच्यात क्वालिटी जास्त असतील त्याला मॅक्झिमम 25 देऊ शकतो, आणि ज्याच्यात मीडियम असतील तर त्याला 21 to 25 मधला जो काय आपण आहे तो स्कोर देऊ शकतो. त्याच्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट कोणतं फाइंड आउट करायचे आहे, दिस रिझल्ट शो दॅट यू हॅव डेफिनेट एंटरप्रेन्योरियल पोटेन्शियल. म्हणजे तुमच्यात जर एंटरप्रेन्योरियल पोटेन्शियल डेफिनेटली असेल तर त्याच्यासाठी तुम्ही स्कोरिंग द्यायचं आहे 16 to 20 मध्ये. त्याच्यानंतर इंटरमिडिएट झोन मध्ये जर तुमच्यात असेल पोटेन्शियल तर त्याच्यामध्ये तुम्ही काय करायचं आहे, म्हणजे जर तुमच्यात हायेस्ट एंटरप्रेन्योरियल पोटेन्शियल असेल तर तुम्ही 21 to 25 मध्ये देऊ शकताय. जर तुमच्यात डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरियल पोटेन्शियल असेल तर तुम्ही स्कोरिंग 16 to 20 देऊ शकताय. जर तुमच्यात इंटरमिडिएट झोन मध्ये एंटरप्रेन्योरियल पोटेन्शियल असेल तर तुम्ही 11 to 15 मध्ये स्कोरिंग देऊ शकताय. जर तुमच्यामध्ये वीकली एंटरप्रेन्योरियल पोटेन्शियल असेल म्हणजे कमी असेल तर तुम्ही 6 to 10 मध्ये देऊ शकता. आणि जर तुम्ही रिअलिस्टिक असाल म्हणजे तुम्हाला जर करायची इच्छा असेल पण तुमच्यामध्ये तेवढ्या कॅपॅबिलिटीज लॅकिंग असतील तर त्याच्यासाठी तुम्ही 1 to 5 मध्ये स्कोरिंग देऊ शकता. तर हे असं आपल्याला एंटरप्रेन्योरियल असेसमेंट टेस्ट करायचे आहे. Then next is for finding out this entrepreneurial potential, abilities or potential of that person, you have to use these types of questionnaire. म्हणजे तुम्हाला जर entrepreneurial potential असेल तर ते कशा टाइपचं पोटेन्शियल आहे हे फाइंड आउट करण्यासाठी तुम्हाला ह्या टाइपचे क्वेश्चनरी यूज करायचे आहे. मग त्याच्यामध्ये तुम्ही स्कोरिंग कसं देऊ शकताय की तुम्ही 1 to 5 मध्ये स्कोरिंग देऊ शकता. म्हणजे त्या स्टेटमेंटसाठी जर तुम्ही स्ट्रॉंगली अग्री असाल तर त्याला 1 स्कोर देऊ शकता, अग्री असाल तर त्याला 2 स्कोर देऊ शकता,
त्याच्यानंतर न्यूट्रल असाल तुम्ही त्या गोष्टीबद्दल तर 3 स्कोरिंग देऊ शकता. डिसअग्री असाल म्हणजे तुम्हाला ती गोष्ट पटली नसेल तर त्याच्यासाठी तुम्ही 4 स्कोरिंग देऊ शकता. आणि स्ट्रॉंगली डिसअग्री म्हणजे तुम्हाला ती गोष्ट अजिबात पटलेली नाही तर त्याच्यासाठी तुम्ही 5 स्कोरिंग देऊ शकता. मग त्याच्यासाठी पहिली स्टेटमेंट आहे अशी आहे, आय एम अ जनरली ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक म्हणजे काय की तुम्ही प्रत्येक गोष्टीमध्ये व्यवस्थित प्रत्येक सिच्युएशनला तुम्ही व्यवस्थित फॉलो करू शकता. त्याच्या अकॉर्डिंग तुम्ही तुमच्यामध्ये चेंजेस करू शकता, मॉडिफिकेशन करू शकता. जर असं तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही स्ट्रॉंगली अग्री आहात, तर ह्याला स्टेटमेंटला टिक करायचं आहे. देन नेक्स्ट स्टेटमेंट इज आय लाईक डुईंग थिंग्स बेटर देन other people do them. If you think that you are better in doing all types of activities or all types of work, that time you have to if you are strongly agree about this, if you are agree about this, then according to that you have to give scoring for yourself or for that person. Then next is I prefer to set my own objectives and work hard to reach them. Means if you are able to set your own objectives, you set your own goals, and according to you are working to achieve that goals. And if you are hard working person, then if you are agree with this statement or disagree or you are neutral about this statement, according to that you have to give scoring to yourself. Then next is I tend to I work better when someone guides and advise me. Means if you are able to set goals by yourself, but you are not able to work by your own, for doing your work, you need guidance of somebody or some person. For that purpose, you have to give the scoring according to that. Then I tend to talk easily and openly about myself to others. Means if you are extrovert type of if you are having extrovert type of nature, then according to that you will be able to speak with lots of people, or to speak with or to make connection with lots of people. According to that you have to give scoring to yourself. Then next is I like to impress other with my achievements. What types of achievements or what type of different skills you are having, according to that by which skills you can impress the persons, according to that you have to give scoring. Then next is sometimes in business negotiations, ethics and morality have to be a bit loose. Means some people have their own ethics, they don't like to negotiate with persons, or they have their own morality. Then according to that person, they don't like to lose their morality, they don't like to negotiate with other people. According to that you have to give scoring to yourself. Then I believe that good friends should make the best subordinates in a business. If you think that best friends or good friends can become good types of business partners or good types of business subordinates, that time according to that, what is your thinking, that does good friends can work equally in a proper way, or in a proper in a equal enterprise? According to that you have to give scoring. Then next is I don't mind following orders from superiors who have legitimate authority. Means you don't like to follow orders of the superiors. Superiors means the seniors or the boss who is up, means who is superior to you. You don't like to follow their instructions, or you don't like to mind their instructions. According to that you have to scale, or you have to score yourself. Then I like to chat with my co-workers after the work day is over. Means what type of work day was there, or what type of work was there. According to that you have to you like to interact with your subordinates, or you like to interact with your colleagues. According to that you have to give the marking to your means your nature according to that skill. म्हणजे हे जे स्टेटमेंट्स आहेत त्याच्या अकॉर्डिंग तुम्ही कशा म्हणजे पाचही पैकी स्ट्रॉंगली अग्री पासून ते स्ट्रॉंगली डिसअग्री पर्यंत जे काही तुमच्यामध्ये क्वालिटीज असतील, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला ती गोष्ट पटली नाही पटली, तुम्ही त्या गोष्टीबद्दल न्यूट्रल आहात, अजिबात नाही पटली, खूप पटली, ह्या गोष्टी अकॉर्डिंग तुम्ही स्वतःला एक टाईपचं स्कोरिंग देऊ शकता. आणि त्या स्कोरिंगच्या अकॉर्डिंग तुम्ही काय करायचं, त्या स्कोरिंगच्या अकॉर्डिंग तुम्ही मग फायनल स्कोरिंग म्हणजे ह्या पाचही पैकी प्रत्येक स्टेटमेंटला ह्या 5 जे काही मार्किंग स्कीम दिली त्याच्यामध्ये कशाही एकाला तुम्ही टिक करायचं. त्याच्या अकॉर्डिंग तुम्ही जो काही तुमचा टोटल स्कोर आहे तो फाइंड आउट करायचा, आणि त्याच्या अकॉर्डिंग तुम्ही हे फाइंड आउट करायचं. म्हणजे
त्याच्या अकॉर्डिंग इथं हा वरती स्कोर दिलेला आहे. जर तुमचं स्कोरिंग 21 ते 25 मध्ये आलं तर तुमच्यामध्ये हे गुड किंवा ग्रेट एंटरप्रेन्योरियल पोटेन्शियल क्वालिटीज असतील. जर तुमचं स्कोरिंग हे 16 ते 20 मध्ये आलं तर तुमच्यामध्ये डेफिनेट एंटरप्रेन्योरियल पोटेन्शियल असेल. 11 ते 15 मध्ये आलं तर तुम्ही इंटरमिडिएट झोन मध्ये बिलॉंग करता. जर तुमच्यामध्ये 6 ते 10 मध्ये असेल तर तुमच्यामध्ये वीकली एंटरप्रेन्योरियल पोटेन्शियल आहे. मग ते कसं डेव्हलप करायचं किंवा कसं इम्प्रूव्ह करायचं याच्यासाठी तुम्ही वर्क केलं पाहिजे. देन नेक्स्ट इज बी रिअलिस्टिक, म्हणजे 1 to 5 असेल तर याच्यामधल्या क्वालिटीज तुमच्यामध्ये मॅच होत नाहीत किंवा ह्या जे काही चार्ट मध्ये क्वालिटीज दिल्या त्याच्यापेक्षा तुमच्यामध्ये डिफरंट क्वालिटीज असू शकतात. तर हे जे स्कोरिंग वरून तुमच्यामधलं जे काही एंटरप्रेन्योरियल पोटेन्शियल आहे ते तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. देन दिस वॉज आवर टुडेज प्रॅक्टिकल और टुडेज एक्सरसाइज. Understood still here? इथपर्यंत सगळ्यांना समजलंय का सगळ्या गोष्टी? ओके, माझं शिकवलेलं समजतंय का? तुमचा जे काही माईक आहे ते अनम्यूट करा आणि कोणीतरी एकाने सांगा शिकवलेलं समजतंय का? कोणती गोष्ट रिपीट केली पाहिजे, कोणती गोष्ट परत एक्सप्लेन केली पाहिजे? Shivam, do you want to say something? Okay, so this was our today's practical. In next week, we are going to see our next practicals. So till then, we will stop here. Any issues or any problems, then please tell me. I will resolve it. Okay, if there are no issues, wait a moment. I will take your attendance and then you may leave the meeting. Okay, so tell your friends to present. तर सगळ्यांना सांगून ठेवायचं की सगळ्यांनी व्यवस्थित टाइम टू टाइम आपल्या लेक्चरला प्रेझेंट राहायचं आहे, प्रॅक्टिकलला सॉरी. तर त्याच्या अकॉर्डिंगच तुम्हाला सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित समजतील. आणि कोणाला काही इश्यू असेल तर आज तुम्ही प्रॅक्टिकल मॅन्युअल रीड आउट करा. अवेलेबल नसेल तर आपला एक सेपरेटली ग्रुप क्रिएट करा, त्याच्यावरती मी तुम्हाला प्रॅक्टिकल मॅन्युअल सेंड करते.
आणि त्याच्या अकॉर्डिंग तुम्ही ते रीड आउट करा. नेक्स्ट वीक मध्ये जर तुम्हाला त्यातल्या कोणत्या गोष्टींमध्ये जर प्रॉब्लेम असेल, कोणत्या गोष्टी समजल्या नसतील, तर तुम्ही व्यवस्थित मला म्हणजे विचारा, तर मी तुम्हाला तुमचे प्रॉब्लेम्स सॉल्व्ह करेन. टिल देन, थँक्यू, हॅव अ ग्रेट डे. धीरे तू